سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجروي سيد الشيخ البنجروي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيب خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الشيخ أحمد بن حسين المعروف بأبي سوزي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدني سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغدار سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطال سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين الأهلي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأهلي صاحب المولد سيدنا الشيخ سيدنا حبيب أبي بكر الأبطال سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح شيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر دهرنا آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تنبيه القول. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عليه السلام إن أولياء الله لا يموتون وإنما ينتقلون من دار إلى أخرى. وقال عليه السلام dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna awliya Allahi, bahwasanya para aulia Allah Ta'ala itu la yamutuna, tidak mati mereka, wa innama, dan hanya saja yantaqiluna, berpindah mereka, min darin, dari satu negeri, ila ukhra, kepada negeri yang lain. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan, inna awliya Allah, sesungguhnya para awliya Allah, para walinya Allah, baik golongan sahabat, baik golongan tabi'in, baik walinya itu golongan tabi'in, baik walinya itu golongan tabi'in ila yaumina hadza, sampai sekarang. Karena wali itu selain Nabi, jadi sahabat itu jangan dikira bukan wali lah. Sahabat itu ya wali ya sahabat, tabi'in ya tabi'in ya wali, dan seterusnya. Malah kedudukannya seorang wali kutub pun dibanding dengan sahabat Nabi yang paling rendah lebih tinggi sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka pernah bertatapan langsung atau melihat langsung dengan Rasulullah. Sedangkan para aulia Allah Ta'ala, mereka melihat Rasulullah lewat mimpi, kemudian sebagian melihat wali Allah Ta'ala yaqzatan, secara sadar. Tapi beda juga dengan melihat Rasulullah secara beliau waktu hidup belum wafat dan bertetal sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa Rasul, orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, wa amana bihi, dan beriman dengan Rasulullah, wa mata ala zalik, dan mati dalam keadaan iman. Itulah sahabat. Walau sobian, walau orang itu kanak-kanak, kayak Abdullah bin Abbas, kanak-kanak aja ketemu Rasulullah, ya kalau tapi sahabat Nabi sidin melihat lawan Rasulullah. Jadi wali itu wali golongan sahabat, tabiin, dan seterusnya tadi dijelaskan. Mereka itu kata Rasulullah la yamutun, mereka tidak mati. Kalau para aulia Allah Ta'ala sedemikian itu kada mati, berarti para nabi bang, la yamutun. Mun para aulia Allah Ta'ala aja la yamutun, kada mati, paham lah. Apalagi para nabi, mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, 124.000 para nabi, kemudian 314, karena riwayatnya 3, kalau ada yang 313, ada yang 314, ada yang 315, kita ambil di tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yaitu pertengahan, kita ambil tengah. Para nabi dan rasul jumlahnya 314 orang itu, mereka pun la yamutuna, la yamutun.
La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira, jangan kamu menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, baik para nabi dan rasul, baik para nabi, para sahabat, para syuhada, jangan kalian kira mereka itu amwatan, mati, kata. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Bah mereka innama hanya saja yantaqiluna, berpindah mereka mindarin ila darin, dari satu tempat negeri kepada negeri yang lain. Ini hanya sebuah perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Bahasa orang keren sekarang, ini hanya perbedaan dimensi, berpindah dari satu dimensi kepada dimensi yang lain. Nah, sekarang syahidnya apa yang dimaksud setelah kita tahu bahwa para anbiya, para nabi dan rasul, para aulia Allah Ta'ala, para syuhada, mereka itu la yamutun bal ahya, berarti mereka dengar. Mereka makan dan minumlah, makan dan minum, karena hidup kadang mati. Ketika kita mengucap assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, Rasulullah dengar. Rasulullah jawab min aktorid dunia, walau dari ujung dunia sekalipun Rasulullah mendengar, wa yaruddu alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam itu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wad daraji. Salam adalah Nabi. Assalamu alaika zainal anbiya. Assalamu alaik. Salam adalah Nabi. Nabi dengar. Para awliya Allah Ta'ala jala yamutun wa kaifa bi sayyidil awliya. Para syuhada aja kada mati, pakaifa bi sayyidis syuhada, bagaimana orang pimpinan, orang syahid, imam syahid. Para nabi dan rasul aja kada mati, pakaifa bi sayyidil anbiya wal mursalin. Bagaimana lagi kalau Rasulullah sebagai pengguru para nabi dan rasul. Ayo tiap malam kita beri salam dan assalamu alaika atqal atqiya. Dijawab oleh Rasulullah, assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik azkal atqiya. Dijawablah oleh Nabi. Dengarlah Rasulullah, dengar. Orang hidup dengar. Ya Allah, makanya rahimung Rasulullah. Nah sekarang kita bermaulid mengucap salam ini hadisnya jelas. Orang mengucap salam tuh hadisnya sahih.
Ada hadisnya, tidak ada seseorang yang memberi salam kepadaku, kata Rasulullah, walau min aktarid dunya, walaupun dari ujung dunia, illa wa aruddu alaihi salam, kecuali aku jawab salamnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dikirim malaikat, orang yang memberi salam disampaikan oleh malaikat salamnya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini salam umatmu si fulan, nah ucapannya nah. Rasulullah menjawab salam. Nah sekarang orang yang membuat salam ini maulid nih, mau ucap salam ini hadisnya jelas, dipadahkan bid'ah, dipadahkan sesat, mun sesat pinnar, sesat dalam neraka. Ja, kita tunggu di akhirat siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Mun kita bertemuan masuk surga jua, ayo siapa yang beparakan lawan Rasulullah, ayo. Rasanya gitu ya, kalau bukti-buktian aja, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Innallaha yafsilu bainahum, sesungguhnya Allah Ta'ala kaina nang memutuskan di antara mereka, bima kanu fihi yakhtalifun, dengan masalah yang selama ini mereka berselisih, bertengkar, berdebat dan sebagainya. Allah yang memastikan, bukan kalian wahai kelompok wow. Bukan kita, makanya jangan memponis orang lain, jangan, karena Allah yang menentukan di hari kiamat. Wanikah ika mempastiakan umpama Syekh Siti Jenar nang di Jawa nang dipatwakan sesat, wanilah memadahkan beliau di akhirat masuk neraka. Jangan coba-coba, jangan coba-coba. Allah kaitan nang menentukan siapa nang Allah putusakan ini Allah, bukan kita, bukan wahabi. Orang maulid itu kan baca sholawat, orang maulid membaca doa, orang maulid memuji Rasul. Mana salahnya? Mana salahnya? Bejogitan, nah jangan nang bejogitan itu bukan dijadikan dalil sesat. Itu nang bejogitan itu aja doktrinnya, lihati orang nang maulid bujur-bujur. Itu nang bujur-bujugitan maulid, nih itu nang caranya nang dibujurakan, jangan lagi bujugitan. Mun maulidnya ya Allah orang tenang, tenteram, khusyuk apa, ya enggak, masa disalahan. Bahasanya la fihi haram, kada ada di dalamnya nang haram, adalah nang haram adalah dada. Ini maksudnya, paham lah. Ini maksudnya kita tahu bahwa para aulia Allah Ta'ala itu kada mati, berarti kita ngiyau tuh dengarnya sama aja mendengar kita mengiyau di waktu hidup kan ya kada mati. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbir ruhi, dengarlah sidin, dengar. Ya Syekhana ya Samman ya Qutbaman fil akwan. Dengarlah sidin, dengarlah. Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi,
Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Dengar sedih lah, dengar, kalian dengar, ya kan? Dengar. Kenapa aja? Ayatnya ada di Quran, wa anta laisa musbiin bimanil mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Oh lain dong, aulia. Aulia lain. Nabi nang anugin ada hadis Nabi Rasulullah berziarah ke makam Baqi, mengucap assalamualaikum ya diyara qaumil mu'minin. Rasulullah mengucap salam oleh sahabat, ya Rasulullah mereka kan sudah meninggal. Oh ya Rasulullah, mereka mendengar dan menjawab, tapi kalian tidak mendengar, tidak mengerti jawaban mereka. Mun orang mati di dalam kubur kada mendengar suara orang di luar kubur, kenapa Nabi menyuruh memberi salam? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya ada. Assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin. Kenapa Nabi nyuruh? Berarti mereka mendengar. Lalu orang di kubur memanggil, assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syirik, di mana syiriknya? Syiriknya di mana? Meminta lawan orang memberi salam, berdoa di hadapan kubur syirik. Di mana syiriknya? Orang berdoa minta lawan Allah, cuma kebetulan di kubur. Sama aja orang berdoa di rumah di hadapan Baitullah. Kenapa berdoa di hadapan makam Nabi Ibrahim? Iya, karena ini tempat nang dimuliakan Allah. Wanilah madahkan Imam Syafi'i syirik. Yo, Imam Syafi'i radhiyallahu an ujar sidin, bila aku ada hajat kepada Allah, aku sembahyang 2 rakaat di rumah. Kemudian aku turun ziarah ke makam Imam Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Aku berdoa kepada Allah di sisi makam Imam Hanafi. Kadalawas hajatku dikabulkan Allah. Apa Imam Syafi'i meminta lawan Imam Hanafi? Emang Wahabi pintar pada Imam Syafi'i. Biar ikan paham ya dalil-dalil. Mana kitabnya? Ada, silahkan buka kitab Tarikh Baghdad. Orang berdoa di kubur pedagang syirik, minta lawan kubur aja. Ya Allah, itu ngarannya menuduh. Takuni minta lawan kubur kah? Minta lawan Allah Ta'ala kah? Ngomong ngiyau tuh bang, mendengarlah ini ada hadisnya, ini hidup. La yamutuna, mereka itu kada mati. Coba kita baca di dalam. Qala Abu Aliin Ar-Rawzabari, marinya nyambat
Berkata Syekh Abu Ali Ar-Rauzabari radhiyallahu anhu, ujar Abu Ali Rauzabari, mata indana fakirun gharibun, mati di sisi kami seorang fakir. Seorang fakir ini biasanya diistilahkan seseorang ahli sufi, ahli tasawuf, lalu diistilahkan fakir. Karena orang tasawuf itu selalu mengaku fakir. Antumul fuqara'u ilallah. Tapi ini gharib ya, orangnya gharib. Asing, orang mana gak tahu, orang asing. Pagasaltuhu, lalu aku mandii jisidin. Wa shallaina alaihi, dan kami sembahyangkan alaihi, atas ini mayit. Wa wada'tuhu fi lahdihi, dan aku letakkan mayit ini di lubang lahatnya. Fakasyaftu an wajhihi liyusibahu turabu, kemudian aku buka muhanya agar mengenai mukanya itu oleh tanah. Biasa orang mengandak mayit di dalam kubur, dibuka pipinya, dikanakan ke tanah, dikanakan ke tanah. Papataha ainaihi, sekalinya mayit ini membuka dua matanya. Bahagia kita buka ini. Papataha ainaihi, kemudian mayit membuka dua matanya, waqala, dan berkata, jadi hantu kah? Dodo. Yo, ini kejadian ajaib, waqala, lalu si mayit berucap, ya Aba Aliyin. Wahai Abah Ali, atuzalliluni baina yaday man zallalani. Atuzalliluni, apakah engkau menghina aku, baina yaday, di hadapan man zallalani, orang yang sudah menghinakan diriku. Pian menghina akulah di hadapan orang yang sudah menghina aku. Aku ini sudah hina, dihina pulang lah. Nih, paham arti dihina nih? Aku ini dianggap mati ini nih, hina ngarannya. Paham lah? Aku dianggap hina kan ini nih. Lalu ujar, kan mati itu hina nih. Lalu ujar si Pakul tuh, aku jawab, ujar Imam Abu Ali Ar-Rauzabari, ya Sayyidi, ahayatun ba'da mautin. Tuan, hidupkah Imam mati ini? Ahayatun, apakah hidup? Ba'da mautin, Imam mati ini hidupkah? Qala, berkata ia, ana hayyun. Jakanya kita kayak ini riain ini. Ana hayyun, aku hidup liai. Wahai Aba Ali, aku hidup. Wa kullu muhibbin lillah hayyun. Kullu muhibbin lillahi hayyun. Semua orang yang cinta lawan Allah itu hidup. Ada ucapan orang sufi, belum kita bahas. Orang yang mati kematian yang sangat sengsara adalah kematian yang tanpa cinta.
kematian yang sangat sengsara adalah kematian yang tanpa cinta. Hiduplah dengan cinta, engkau akan hidup selamanya. Hiduplah dengan cinta, engkau akan hidup selamanya. Kenapa? Kullu muhibbin lillahi hayyun. Yalah. Nih. Kullu muhibbin lillah. Semua orang yang cinta lawan Allah, tapi bujur-bujur cinta pang, karena inya ahli ma'rifat. Siapa nang bujur-bujur cinta lawan Allah? Yaitu orang-orang yang mahbubun lillah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah, para aulia Allah Ta'ala itulah al-muhibbuna lillah, orang yang cinta kepada Allah. Kalau orang itu benar cinta kepada Allah, kullu muhibbin lillah, semua orang yang cinta dengan Allah, hayyun, hidup. Justru orang yang tanpa cinta, walaupun dia hidup di dunia, tapi hampa. Yalah. Orang yang hidup di dunia tanpa cinta, maka hidupnya hampa. Dia mati dalam keadaan sengsara. Ini kamu orang Bali. Ini kejadian. Lalu berucap, la ansurannaka godan bijahiyya Rauzabari. Jadi kam wahai Aba Ali Raubazari, ikam gena kutolong. Isok kena di hari kiamat kam kutolong. Godan besok hari kiamat bijahi dengan sebab kedudukanku di sisi Allah, ya Rauzabari. Wah jar, kisah ini mahayal bener ya. Oh masya Allah, mudahnya berburuk sangka lawan orang. Nang bakisah ni Rauzabari, siapa nang gak ada tahu Rauzabari? Buka kitab Risalah Kusyairiyah, buka kitab Tabaqatul Auliya. Siapa Abu Ali Ar-Rauzabari ini siapa? Di mana andaknya kisah ini? Di sini banget. Mbah maksudnya asalnya kisah ini di kitab mana? Ada di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Kaza fi Tuhfatil Ikhwani li Syekh Ahmad Al-Fashni. Demikianlah ada di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan. Ya. Apalagi Qurannya, dalil Qurannya ada, ya ada. Dalil hadisnya ada, asarnya ada, kejadiannya ada. Apa mau didustakan? Ya.
Inilah kekerasan hati mereka. Lahum qulubun la yafhamuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak mengerti. Coba orang-orang sufi bercerita tentang mimpi dengan Rasulullah, mereka katakan dusta. Tapi ketika ulamanya berkata mimpi Rasulullah benar, kayak apa kayak ini? Aneh. Bila sudah kisah pun kita dalilnya ada, Qurannya ada, hadisnya ada, dipadahkannya itu ngawur gitu jer, khurafat aja itu jer, hayalan gitu jer. Imbah itu ada kisah ulama buhannya ngaku mimpi lawan Rasulullah, disebarakan pas mimpi rawan Rasulullah itu benar, setan tidak bisa menyerupai. Hadisnya itu juga yang kami pakai. Paham nih? Oh, ternyata mereka lahum qulubun la yafhamuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mengerti. Lahum uqulun la yaqiluna biha. Mereka punya akal tapi kada bisa mikir. Orang dipakai akal agan memikir, hati agan merasa. Nah, pikirakan akal hati, nah pikiran lawan rasa, pikiran lawan rasa. Didasari oleh dalil. Ini pahamlah, ini supaya kamu mengerti, karena nanggai ini kehidupan nih dunia sufi, biasanya dunia tasawuf. Orang-orang wali itu kan dunia tasawuf. Orang-orang Wahabi itu memadahkan sufiyah itu sesat habis saya. Nah, paham lah, supaya kau ngerti ini. Kayaknya nang dipadahkannya tampilannya orang nang berzikir kayak gigilaan itu. Kayak inilah orang sufiyah. Nang kesurupan itu kayak inilah Rasulullah berzikir. Nah itu nang dilihat itu bukan dalil. Dalam kaidah fikih, kesalahan perbuatan seseorang itu tidak merusak aturan hukum, tidak merubah hukum. Tidak ada kalau orang berzikir. Orang berzikir itu salah le. La ilaha illallah. Balagu gitu salah le. Salah. Kerja Rasulullah, apabila kalian mendengar Rasulullah berzikir. Allahu Akbar. Ikam dia aku ni gerigitan juga kan dah. Ya pahamlah. Supaya kamu mengerti itu, pahamlah. Ini kisahnya naken untuk supaya kamu mengerti, ini kamu mengerti. Oh ternyata orang Wahabi ini dalil kita. Habis kemudian waqala alaihi salamu mautul ulama'i zulmatun fid dini ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca.